जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य कथार किछि शॉर्ट क्वेश्चन जहाँकि तुम मान परीक्षा रे आसीबो, परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर बहुत साहाय्य करिवो। खाली नुह दशम श्रेणी परीक्षा पाए यह कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो आसीबार संभावना थाए कहीं एटा आधुनिक ओडिया साहित्य कथा समस्ते जानिबा कथा, समस्त हृदय रे सबकि रही कथा ओडिया विषय। जेहेतु आम ओडिया, आम भाषा बढ़िया, आम संस्कृति बढ़िया। ताहले आम प्रथम क्वेश्चन को देखिबा। प्रथम क्वेश्चन रे अछि केते मसीहा रे ख्रिस्टियन मिशनारी माने ओडिसा रे मिशन स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। केते मसीहा रे जेतेबेले थिला प्रथम रे थिला, ताहले आमे कहबा केते मसीहा रे ख्रिस्टियन मिशनारी माने ओडिसा रे मिशन स्कूल स्थापन करथिले 1822 मसीहा रे। एठारे समस्त को पढ़िबा पई सुजोग मिलिथिला, किंतु ओडिया माने पढ़ी नथिले सेठारे। ताले 2 नंबर प्रश्नटी कौन अच्छी गौरीशंकर राय केते मसीहा रे उत्कल दीपिका पत्रिका संपादना करुथिले। केते मसीहा रे आमे जानि 1866 मसीहा रे। एवं नौंक दुर्भिक्ष केउ मसीहा रे पड़ीथिला। एही 1866 मसीहा रे ही नौंक दुर्भिक्ष पड़ीथिला। जेतेबेले एलटीआर एग्जाम चलीथिला ए 9 अंक दुर्भिक्षर पड़ीथिला। 9 अंक दुर्भिक्ष केते ख्रीष्टाब्द रे हेतिला, केते मसीहा रे हेतिला, अधिकांश जन भूली जाइछंती, लेखिकी आसी नाहंती। किए तो 1888 लिखिछि, किए 1872 लिखिछि, किंतु 1866 मसीहा रे 9 अंक दुर्भिक्ष हेतिला। 4 नंबर प्रश्नटी अछि इंग्रेज माने काहा बଳରେ ओडिसार कृषक ओ जमी मालिकों जमी को हस्तांतर करी अनुगत जमीदार दायित्व रे न्यस्त कर देथिले। कहा केउ आईन द्वारा आमे जानिचो सूर्यास्त आईन द्वारा। इंग्रेज माने कौन ओडिसार कृषक ओ जमी मालिकों जमी को नहीं जाइथिले, ताकू जमीदार हाथ रे टेकी देथिले। बुझेला। ताले 5 नंबर प्रश्नटी एबे देखिबा। 5 नंबर प्रश्नटी रे देखो 5 नंबर प्रश्नटी रे कौन अछि कर्मवीर गौरीशंकर प्रतिष्ठित ओ संपादित पत्रिकार नाम कौन। गौरीशंकर रायंकर जो प्रतिष्ठित होइथिला संपादित करुथिले जो पत्रिकार, से पत्रिकार नाम हेउछि उत्कल दीपिका। कौन पत्रिकार नाम हेउछि उत्कल दीपिका। से उत्कल दीपिका केते ख्रीष्टाब्द रे संपादन करथिले, केते ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठित होइथिला 1866 ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठित होइथिला। एवं ताहार संपादक किए थिले गौरीशंकर राय। बुझेला। बहुत इजी, सब किछि मने रखिबा निहाती आवश्यक। एवं बालेश्वर संवाद वाहिका पत्रिका केबे प्रकाशित होइथिला। आमे जानिछु बालेश्वर संवाद वाहिका पत्रिका 1868 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। एवं उत्कल हैतश्रेणी पत्रिका 1869 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। ओडिया नवसंवाद पत्रिका 1888 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। संबलपुर हैतश्रेणी पत्रिका 1889 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। 10 नंबर रे उत्कल पुत्र पत्रिका केबे प्रकाश पाइथिला 1873 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। उत्कल दर्पण 1873 रे, उत्कल मधुप 1878, उत्कल प्रभा 1891, उत्कल उत्कल साहित्य 1897, मुकुर 1906 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। सत्यवादी जुगर गोपबंधु दास थिले ना, से सत्यवादी पत्रिका केबे प्रकाश पाइथिला 1915 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। तापरे 17 नंबर देख सब पत्रिका गुडी को मने रखिबा निहाती आवश्यक। केबे प्रकाश पाइथिला एवं से तार प्रतिष्ठाता किए थिले जानिबा निहाती आवश्यक। किंतु आम बहि जेहेतु अच्छे खाली मसीहा गुडी को एबे परीक्षा पाई सब पढ़ी देवा कथा। तार 17 नंबर प्रश्नटी रे ब्राह्म धर्म किए प्रतिष्ठा करिथिले।
এই ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେଉଁ ଧର୍ମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କୁ ଆସେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ବିବେକୀ। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ବିବେକୀ। ଏବଂ ଇତାଲିଆ ଯୁବ ଗଳ୍ପ କେବେ ଓ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇତାଲିଆ ଯୁବା ଗଳ୍ପ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇତାଲିଆ ଯୁବା ଗଳ୍ପଟି 1874 ମସିହାରେ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଲା ବିବେକୀ, ତାହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା? ବିବେକୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ବିବେକୀ, ତାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1873 ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଲେଖିବା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଗାଥା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତୋଟି ଗାଥା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଥିଲା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଥା କାବ୍ୟଟି ଅଛି, ମୁଁ 5ଟା ଗାଥା କାବ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏବେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ। 5ଟି ଗାଥା କାବ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ। କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ। ତାହେଲେ ଚିଲିକା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଓ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଚିଲିକା ଏକ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରକୃତିରେ ଭରା ସେ ଚିଲିକାଟି। ଚିଲିକା ଏକ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ମହାଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ତ ସେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଯାତ୍ରାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଏହା ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ଦରବାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଦରବାର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ସେଇଟା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ହେଲା। 27 ନମ୍ବର କ'ଣ? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ସେଟା ହେଉଛି ଯଯାତି କେଶରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର, ଉର୍ବଶୀ, ତା ସହିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଅଛି 5ଟା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ତାହେଲେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଆମର, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍ କବିତା
କାହାର ରଚନା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କବିତା କାହାର ରଚନା? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏହା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚନା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଏହା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଫକୀର ମୋହନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା 1892 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 1892 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପୁସ୍ତକ। ସେହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସେହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ମନେ ରଖିଥିବ। 31 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ କହିଛି ଏଠାରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଛି। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ରେବତୀ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଓ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହା 1898 ମସିହାରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦୁଝର ଭୂୟାଁ ମେଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆସିଲା ପରେ ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେନ୍ଦୁଝର ଭୂୟାଁ ମେଳିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1892। ତାହେଲେ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଅଝାଲ ସିଲେଇ ଓ ନିମକ ମାହାଲରେ ମେଟବୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ଜଣକ କିଏ? ଏଠି ଅଛି ଅଝାଲ ସିଲେଇ ଓ ନିମକ ମାହଲରେ ମେଟବୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନର ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ଜାଗାରେ? ମାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭାରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁଭଳି କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜି 39ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇବି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।